곡물을 재배하기 전까지 인류는 세 가지 방식으로 식량을 획득하였다. 사냥, 채집, 그리고 고기잡이다. 사냥과 채집은 목축과 농경에 그 자리를 내주었지만 낚시는 200만 년 넘게 식량 획득 수단으로서 그 위상을 잃지 않고 있다. 아니, 오히려 세계적인 산업으로 성장하며 스포츠이자 레저 문화로 거듭나고 있다. 낚시가 없었다면 인류 문명은 지금과 같은 발전을 이뤄낼 수 있었을까? 파라오는 기자의 피라미드를 세우지 못했을 테고 캄보디아의 앙코르와트 사원도 현재와 같은 위용을 갖지 못했을 것이다. 초기 문명은 대부분 이 커다란 물줄기에서 시작되었다. 우리는 앞서 낚시 혁명이라 명명한 바늘의 발명을 통해 인류 역사 속 낚시의 변화를 살펴보았다. 이제는 인종, 성별에 관계없이 전 세계 모든 인류가 즐기는 낚시. 누군가에게는 여전히 생업으로, 어떤 이에게는 여가로, 또 다른 이들에겐 치열한 게임이자 스포츠로. 이러한 변화의 시작엔 한 권의 책이 있었다. The Complete Angler. 낚시하는 인류에게 새 역사를 제시한 이 책으로부터. 인류의 낚시 역사가 시작된 곳이 영국은 아니다. 하지만 낚시가 스포츠 문화로 발전할 수 있었던 것은 단연 영국에서부터였다. 낚시보단 사냥에 관심이 있었던 영국인들이 낚시를 스포츠로서 받아들이게 된 시기는 언제일까? 우리는 그 해답을 얻기 위해 영국 도심의 조그마한 책방을 찾았다. 서점의 크기는 크지 않지만 이 책방에는 짧게는 100년, 길게는 300년 전의 고서들이 보관되어 있는 곳이다. 우리는 이곳에서 스포츠 낚시의 근간이 되었다는 15세기의 책 한 권을 발견하게 되었다. 그것은 1653년 영국의 작가 아이작 월튼이 쓴 완벽한 낚시꾼. 우리에겐 조어 대전으로 더 잘 알려져 있는 책이다. Isaac Walton's The Complete Angler, first edition. Published in 1653. Wow, it's original. This is the original. This is the very first appearance of the book. And we know that because if we turn to the title page here, we see here, The Complete Angler, or the Contemplative Man's Recreation, being a discourse of fish and fishing, not unworthy the perusal of most anglers. And we see here the imprint at the bottom. It was printed by T. Maxey in Fleet Street in London, 1653. So we know that this is the first edition of the book. Mud and fish all in the books. So there's not many copies in good condition. Most of them are in terrible condition. This one is in very good condition. It's completely clean inside. There's very little foxing. The binding is very nice. So for this copy, we are asking for £75,000. Yeah, same thing. But then there's other bits of it which are beautiful. 영국에서 포목 사업을 운영했다던 그가
어떻게 근대 낚시의 교과서가 된 조어대전을 쓸 수 있었던 걸까? Okay, Isaac was born in 1593. He was born into a reasonably comfortable lifestyle. Unfortunately for him, his father died when he was quite young, and he moved to London at about the age of 11 to take up an apprenticeship with his uncle. And he then worked in the City of London. He became a guildsman, and he had a drapery type business. He was called a mercer, and he became quite wealthy through those activities. And then 인생의 중반, 포목 사업이 크게 성공해 모두가 부러워할 만큼 부를 얻은 그때, 불행은 전혀 예상치 못한 곳에서 시작됐다. 첫 번째 부인 사이에서 태어난 자녀 7명이 모두 죽고, 뒤이어 두 번째 결혼 생활에서 얻은 세 자녀 중 큰아들 역시 잃어야 했던 것이다. God, why have you forsaken me? You've taken from me my wife and 2 little girls. You've left me all alone. Sad and lonely old man. 비참한 운명에 신을 원망하며 자신의 삶을 포기하려던 그때, 물간을 거닐던 아이작 월트는 그곳에서 우연히 낚시를 하는 이들을 보게 된다. 낚시하는 이들의 희로애락을 보며 그는 잠시나마 슬픔을 달랠 수 있었고, 삶의 순리를 깨달으며 낚시에 빠지게 되었다. 그리고 그는 본격적으로 낚시에 관한 이야기를 쓰기 시작했다. 그것은 꽤나 구체적이고 상세한 낚시 방법뿐 아니라 낚시하는 이들이 가져야 할 마음가짐과 또 휴식에 대해서도 이야기했던 것. 낚시인의 바이블, 조어대전은 그렇게 탄생되었다. I think it's an interesting book on from lots of different reasons. Firstly, it is about angling, but as you said earlier, there are recipes in there that you could still cook to today. There are songs in there. It's in its own way, it's almost a work of poetry. So I think it's an interesting book, and it's quite accessible to people. They can dip in and out of it. You don't have to read it at one sitting, and there's always something interesting there for somebody to read. 사냥꾼과 나그네 낚시꾼이 나누는 대화는 단순히 낚시 도구와 테크닉을 설명하는 것이 아니다.
피셔와 앵글러. 그러니까 어부와 낚시인을 구분했고 낚시라는 인간의 행위를 예술, 동양으로 말하면 물화일체의 경지로 놓았던 것이다. 이는 앞서 보았던 강태공의 전설과도 일맥상통하는 부분이 있다. 세상사를 잠시 접어두고 물가에 낚싯줄을 풀어놓고 세월을 낚는 낚시의 풍류에 대해 이야기하는 것이다. 물론 조대전이 인류 역사상 최초의 낚시 기록이라 볼 수는 없다. 인류 문명의 역사와 함께 낚시에 관련된 기록은 곳곳에서 발견되고 사람들에게 전해져 왔다. 우리는 여러 낚시 기록과 역사를 찾아내는 과정에서 조대전보다 앞선 낚시에 대한 기록을 우연치 않게 찾아낼 수가 있었다. Please give the brief introduction of the whole book. Yes, so The Book of St. Albans, isn't it? the Book of St. Albans, yes. So it was published in the late 15th century. So it's one of the first books to be printed, really, printed in the beginning until 1450, and this book was printed in 1480, something like that. And it was a book all about the leisure activities of the gentleman in his gentleman's house. And it was concerned with three things, one of them being hawking, another one being hunting. And it was an incredibly popular book all the way through the 16th century. And yet we haven't heard of it much today. And it wasn't until a later edition that they added an extra chapter about angling. And it is that chapter on angling which got picked up by Isaac Walton. And he basically took it and made it his own. Right, so he complete what began as just a very interesting book or an interesting outline of how the gentleman would go fishing. Isaac Walton turned into a much greater universal activity. So, Dame Juliana Byrne actually is her book inspired Isaac Walton. Can you say that? I think you can quite confidently say that. Yeah. 그중 한 가지 흥미로운 사실. 조대전보다 157년이나 앞서 현대 낚시의 역사를 서술한 서적 속의 일부분. 그것은 저서라기보다는 기고문 형태에 가까운 것이었는데 1496년 세인트 올번스에 살았던 데임 줄리아나 버넷 여사는 신사들이 해야 할 취미로 당시의 낚시 방식을 설명하고 있다. 줄리아나 버너스는 소프엘 지방의 베네딕트 수녀회의 수녀 원장이었다고 한다. 1425년까지는 수도사들에 의해 수기로 기록되어 오던 것을 70년 뒤인 1496년 영국 웨스트민스터의 인쇄업자 얀반 윈킨이 책으로 엮은 것이다. 그것은 송어와 연어를 인조미끼로 어떻게 잡는지 기록하고 있다. 수녀 원장이었던 그녀가 실제 낚시를 즐겼는지는 알 수 없으나 그 내용의 상세함에 놀라지 않을 수 없는데 그 내용을 자세히 들여다보면 물고기가 먹이로 선택하는 곤충들의 특징이 무리를 이루는 종이라는 것이다. 이러한 관찰을 통해 매달 한 가지씩 미끼를 달리하며 12가지의 플라이 패턴을 고안해낸 것이다. 이는 그녀가 얼마나 뛰어난 관찰자였고 동시에 얼마나 위대한 낚시꾼인지를 보여주는 대목. 600년 전 낚시 방법을 잠시 탐독해보자. 3월, 양털로 바디를 감고 파트리지로 윙을 세운 패턴을 쓴다. 5월, 윙은 붉은 수탉 벼슬과 노랗게 물들인 수돌이 깃을 쓴다. 8월, 검정 양털과 검정 실크로 바디를 감고 윙은 검정 수돌이의 가슴털로 감고 헤드를 검정으로 해준다. 600년이 지난 지금 줄리아나 버넷이 기록했던 플라이 낚시의 모습이 여전히 남아있을까? 영국 초크 스프링스 낚시터에서 만난 전문 낚시 강사
브라이언 스마트와 교육생 존 러셀은 낚시로 만난 사제지간이다. 존은 은퇴 후 새로운 취미로 낚시를 배우기 위해 이곳을 찾았다. Take that and watch the fish and see if it comes and grabs it. When it gets down to a certain depth, give a couple of little pulls on your finger there. Just pull it, make it swim. Now try this one here, have a couple of casts. Look. There's one there, look. He's coming round. Can you see him? He's under this weed. Yeah. Right. Cast out? No, keep watching. I want you to lift that up and cast again. OK, cast again. 낚싯대도 줄도 하물며 미끼까지도 600년 전과는 다른 플라이 낚시. 하지만 여전히 플라이 낚시에서 가장 중요한 것은 줄리아나 버넷이 그러했듯 때와 장소에 따라 미끼를 달리한다는 것이다. Good lord. See how small these are? Tiny, tiny flies. Sometimes we have to use those. Sometimes we can get away with using something a bit bigger, and sometimes they're preoccupied on some bug or other. So now, I'm just going to try this and see what happens. I'm going to try this big bug. OK. If you can hold that for a moment, I just want to wind a little bit more nylon around there because it's just come loose. And then we might have a creep round to go under that tree over there and see if we can get a fish to take it. 심기일전한 캐스팅. 과연 이번엔 송어를 낚는데 성공할 수 있을까? That's it. That's great. All right, let it go down there. Move in a little bit. Let it go and watch the fly now. You can see the fly, can't you? Yeah. Keep watching it. When they take it, you've got to strike quick. Now, yes. He has his first fish. I'll leave it to you next. You can play fish, can't you? You're all right playing it. Yep. So now he has a trout. Ha-ha! A fish. How's about that then? A nice rainbow trout. The lovely rainbow. John, how do you feel? I feel very, very happy. Very happy. My first fish, fly fishing. I think fly fishing, you're stalking the fish. So you're not just putting your bait in the water and waiting and hoping. Here, you're stalking the fish and you're hunting the fish. 줄리아나 버넷의 기록을 시작으로 낚시가 단순히 역사에 머무는 것이 아니라 교육으로 사람들에게 전파되었다. 그 결과 현재 영국 낚시 인구는 약 200만 명. 이들 모두 라이센스를 가지고 있을 만큼 영국의 낚시 문화는 폭넓게 자리하고 있다. 하지만 줄리아나 버넷이 플라이 낚시에 대해 기록할 때까지만 해도 낚시는 특정 계층만이 향유하는 문화였다. Yes, certainly. In the earlier days, back in the Victorian times, fishing was pretty much exclusive to the landed gentry and the very wealthy. Absolutely, because they owned the rivers and they were the only people that were legally allowed to fish them. And they coveted that privilege and that right and didn't make it available to others. I would think from about the 1950s onwards, and it's progressively got easier and easier for people to fish. Coarse fishing has been available for the public for many, many years, but game fishing, fly fishing, has been exclusive to the nobility and landowners up until far more recently. 기록상 3,000년 전부터 존재했다는 플라이 낚시. 트리폴리 지역의 랩팅 마그나 발굴 지점에서 출토된 이 모자이크는 플라이 낚시의 시초로 여겨진다. 부드럽게 휘는 낚싯대와 지금의 뜰채 역할을 하는 랜딩넷이 지금의 플라이 낚시와 닮아 있는 것이다. 유구한 역사를 가진 이 낚시 방법을 만인이 공평하게 즐기게 된 데까지 시간은 불과 100년도 채 되지 않은 셈이다. Here we go. Right.
누구나 편하게 즐길 수 있는 낚시가 되었지만 여전히 사람들은 600년 전 줄리아 버넷이 처음 플라이 낚시를 기록했던 것처럼 카톨릭의 규범과 의식을 그대로 따르고 있다. So our first duty is to kill the fish so that it doesn't suffer. So we just one there. And that's called a priest. A priest. Blastoid. In the Catholic Church, the priest administers the last rites to someone who's dying. So this is called the priest. Some fisheries you have catch and release, so you can put the fish back. 세계 최초의 플라이 낚시 입문서가 남성도 아닌 여성의 손에서 카톨릭 성인의 이름이 사용된 책에 등장한 것이 우리를 놀라게 한다. 하지만 이 기고문은 그저 플라이 낚시라는 특정 장르의 채비와 방법, 종교적인 규범과 의식 등을 소개한다면 조어대전은 다르다. I think it's important to remember that also the book is considered. There are meant to be 3 books in the English language that have remained in print since they were first published, and that is the Bible, the complete works of Shakespeare, and Isaac Walton's Complete Angler. 조어대전이 이만큼 많은 사람들에게 읽히고 또 사랑받게 된 데에는 특정 낚시 장르에 머무르지 않고 낚시의 다양한 장르와 물고기의 움직임과 생태, 낚시인들의 휴식과 마음가짐까지 논함으로써 의심할 여지 없이 현존하는 최고의 낚시 서적이자 스포츠 피싱의 근간이 되었다고 할 수 있다. 이곳은 미국 필라델피아의 델라웨어 강. 이곳에서 3대 베스 낚시 대회 중 하나로 손꼽히는 베스마스터 엘리트 시리즈가 열렸다. We start each tournament with 107 anglers, and then we whittle down into the final 12, which is happening today. And then when we're done today, the angler who has the most weight over the 4-day tournament will receive a check for $100,000. 최종 우승자가 가려지는 대회 마지막 날이 되면서 필라델피아 전체가 뜨겁게 달아오르고 있었는데. And so it creates a very diverse fishery. It's got largemouth and smallmouth, and probably, even though it's the most unique, it's probably the toughest fishery I've ever fished. Great support from the city of Philadelphia, and I hope that we come back sometime. 아마추어와 프로를 막론하고 낚시인들 사이에선 꼭 한번 도전해보고 싶은 꿈의 무대. 그것은 단순히 대회 상금의 크고 작음을 떠나서 낚시를 통해 경쟁하고 응원하고 도전하는 하나의 스포츠로 발전한 것이다. 한편 여기에 조금은 다른 낚시 대회도 있다. 바로 카하프 피싱이라 불리는 영국의 대표 민물 낚시 대회이다. 대상 어종은 빅카프로 큰 잉어를 낚는 대회이며 영국에서 가장 빠르게 성장하는 대표 낚시 시장이라 볼 수 있다. 한편에선 낚시가 이루어지고 있고 그 앞으로 카누가 지난다. 사실 이런 환경에서 물고기를 잡기란 쉽지 않다. 하지만 이곳 낚시인들은 자신의 스포츠와 타인의 레저도 존중하기 때문에 이와 같은 모습이 펼쳐지는 것인데, 그렇다고 해서 이 대회에 상금이 없고 우승자가 없는 것은 아니다. Oh, well, we have lots of competitions of different sorts. This is called coarse fishing, which is fishing for predominantly roach and bream and fish like that. Well, we have a total of 280 anglers today, which is 28 teams of 10 anglers each. It's all down to teamwork as well. It is down to teamwork. The team that wins today will be the team that has practiced here
and learn how to catch the fish most effectively, and they will each combine their weights for their section to see who's the winning team, and the team that's practiced most and performs best will win on the day, rather than individuals. And there are team prizes and also individual prizes. 또 한 가지 특징은 모두 자연 그대로의 것을 미끼로 쓴다는 것. 자연 친화적인 미끼로 환경 파괴를 최소화하고 있다. Yes, for coarse fishing, which is what we're doing today, you're not allowed to use artificial lures, so you can't use spinners or plugs. You have to use a natural bait, so people will use maggots and a pinky, which is a small maggot, and a bait called a squat, which is an even smaller maggot, and they can also use worms, chrysalis, and you'll see people using ground bait, which are mixtures of seeds and breads and flowers that they mould into a ball to create a bed of attraction on the bottom for the fish. It's all natural. It's all natural baits, yes. We do look after our fish very carefully here, and fish welfare is very high on our agenda. 드디어 경기가 시작됐다. 카프 피싱의 방법은 다양한 미끼를 장대를 이용해 정확한 포인트로 이동 후 집어식혀 낚시터 주변의 물고기를 모아 낚는 방식이다. 영국의 낚시대회 역시 자신만의 미끼 배합법으로 대회 우승을 노리고 있었다. 커다란 대회라고 하지만 미국 대회와는 사뭇 다른 분위기. 누구 하나 서두르는 법이 없다. 그 이유를 낚시대회에 참가한 인원들을 통해 들을 수 있었는데. It's the competition, the friendship. The guys are all really fantastic. It's not like they hide things. If you ask, the guys just tell you things. You know, they're really open about it. It's a really good, friendly sport. 미국의 스포츠 낚시가 역동적이고 다이나믹했다면 영국의 스포츠 낚시는 목가적이고 평화적인 모습. 하지만 낚시를 즐기는 사람들의 표정은 같다. 그것은 600년 전 줄리아나 버넷이 그러했고 또 아이작 월튼이 그러했던 것처럼 낚시는 즐겁기 위해서 행하는 것이기 때문이다. 황하에서 시작된 중국의 낚시는 어떤 변화를 겪고 있을까? 이곳은 중국의 위해. 낚시용품을 알리는 한 박람회가 열렸다. 2008년부터 시작해 올해로 11번째를 맞는 위해 국제 낚시 용품 박람회는 세계 각국의 낚시용품 기업들이 자신들의 제품을 알리는 자리. 43개국 840여 개의 기업이 참여하고 2,000개가 넘는 제품이 소개되는 이 자리는 매년 그 규모를 크게 늘려가고 있다. 이는 중국의 빠른 경제 성장과 함께 지속적으로 증가하는 중국의 낚시 인구 때문인데, 중국 산업연구보고망에 따르면 중국 어구미 낚시용품 시장 규모는 2009년 28억 위안에서 2013년 57억 위안, 5년간 2배 이상 성장했다. 또한 이 성장은 지금도 매년 10% 이상씩 꾸준히 이어져 오고 있다. 今年是威海国际博览会的第11年，这个展览会从2008年开始举办第一届。我们的目的是国际市场和国内市场同步的一个展览会。为什么会是这样呢？主要于威海地区是中国也是世界的钓鱼制造基地，
所以在这个基地上搞这个展览会呢，是有特殊的意义，也有它的特别良好的基础。今年的规模是这样，今年有840家公司参加，来自43个国家。 과거의 낚시는 특정 계층만이 누렸던 귀족의 스포츠. 현재도 낚시는 부와 여유의 산물이다. 때문에 G2로 급성장한 중국의 낚시 인구가 늘어나는 것은 지극히 자연스러운 현상. 그렇다면 대한민국의 시장 규모는 어떠한가? 저희 나라의 낚시 인구가 매년 증가 추세에 있습니다. 정부에서는 거기에 주목해서 각종 세계 낚시 관련 박람회에 참여를 해서 저희 업체에서 많은 수출을 할 수 있도록 지원하기 위해서 이 자리에 왔습니다. 세계적으로 인정받는 대한민국 낚시용품도 각국의 유명 제품들과 어깨를 나란히 할 수가 있게 되었다. 업체들의 이러한 기술 발전의 원동력에는 소비자들의 문화 형성과 정부의 뒷받침이 있었다. 정부에서 세계 박람회에 참여하는 업체들의 지원을 금년에 처음으로 이렇게 실시를 하고 있습니다. 그래서 앞으로도 우리 업체들이 해외 박람회에 적극 참여를 해서 수출 활성화하는 데 도움이 될 수 있도록 적극 지원하도록 하겠습니다. 한반도의 낚시는 신석기 때부터 시작되어 한 번도 멈춘 적이 없다. 바다를 삶의 터전으로 삼고 살아가는 어부들의 낚시부터 생업과는 거리가 멀게 낚시를 취미이자 여가로 즐기며 살아온 사람들. 대한민국의 화천 산천어 축제는 낚시가 얼마만큼 우리에게 친숙하게 다가와 있는지를 보여주는 대목이다. 2003년 1회 축제 당시 얼음 낚시 하나로 22만 명의 관광객을 유치했고 지금은 해마다 100만 명 이상을 유치하는 대형 축제로 자리매김했다. 그 경제적인 효과가 1,164억 원에 다다른다 하니 얼음 낚시라는 하나의 소재가 만들어낸 놀라운 성과가 아닐 수 없다. 낚시가 훌륭한 외교관 역할을 한 사례도 있다. 2017년 러시아에서 있었던 정상회담. 당시 문재인 대통령이 푸틴 러시아 대통령에게 전통 공예 낚싯대를 선물하며 화제가 되었다. 그 낚싯대를 만든 장본인, 대나무 낚싯대를 만들어 온 송용훈 씨. 15년 넘게 대나무와 씨름하며 좋은 낚싯대를 만들고자 노력하고 있다. 대나무 낚싯대를 만들려고 하면은요, 대나무를 이제 좀벌레가 활동을 멈추는 겨울철에 대나무를 해야 되고, 그 겨울철에 한 대나무를 바람이 잘 통하는 실내에다가 3년 이상 잘 건조시킨 후에 그 중에 이제 각 굵기별로 선별을 해가지고 하나의 낚싯대를 만들 수 있는 소재들을 선별하게 되는 겁니다. 그래서 가능한 한 오래 묵혀서 잘 건조시킨 것만 대나무 낚싯대로 만들고 있습니다. 그렇게 3년이라는 인고의 시간을 거치고 나면 공예가의 본격적인 수작업이 시작된다. 대나무의 이음새를 정리하고 속에 막힌 부분을 뚫어 연결 부위를 완성한다. 그리고 일일이 불에 달구며 미세하게 휘어진 대나무를 교정하는데 1번 대에서 그 다음 대 2번 대를 꽂히고 그 다음에 3번 대 4번 대로 꽂혀서 이름으로써 완성된 하나의 대나무 낚싯대가 탄생을 하게 되는 거죠. 네, 대나무 낚싯대는 사실
처음부터 끝까지 다 수작업인지라 한 대의 낚싯대가 완성이 되려고 하면 짧게는 25일에서 길게는 한 30일 정도 걸립니다. 하나의 낚싯대를 완성하는 데 걸리는 시간은 약 한 달. 어찌 보면 시대를 역행하는 생산 방식일 수 있으나 송용훈 씨는 이와 같은 작업 방법이 장인으로서 응당해야 할 일이라 말한다. 어떻게 보면 고난의 길을 제 스스로 자초하고 들어섰죠. 그런데 뭐 아니나 다를까 뭐 우리 전통에 대한 시각이나 사회적인 분위기나 이런 것들은 굉장히 좀 척박합니다. 예. 그래서 지금까지 한 10여 년 이상 용우공방이란 타이틀을 걸고 제가 해오고 있지만 여전히 어떤 경제적인 어려움이나 또 우리 것에 대한 바라보는 시각이나 이런 것들이 아직은 참 힘들구나라는 생각을 하고 있고요. 근데 다행스럽게도 많은 분들이 그래도 다시 한번 우리 전통 문화에 대해서 재조명을 하고 우리 것에 대해서 찾으려고 하는 노력들이 요즘에 많이 일어나는 것 같아서 다행스럽고, 그리고 작년에 러시아 푸틴 대통령한테 제가 만든 대나무 낚싯대가 선물되고 많이 보는 시각들이 그전에 비해서 좋아진 것들을 느끼고 있어요. 그래서 아직까지는 어려움이 많지만 좀 더 나아지리라 생각을 하고 더욱 열심히 하고 있습니다. 내가 사용하는 낚싯대를 좀 더 제대로 알고 만들자에서 시작된 그의 이유 있는 고집은 대한민국의 낚시 산업의 발전 가능성이기도 하다. 이렇듯 한때는 특정 계층이 혹은 TV 연예인들을 통해서만 즐길 수 있었던 낚시는 이제 누구에게나 다양하고 친숙하고 건강한 스포츠 문화로 그 역할을 다하고 있다. 과연 우리 근대 낚시의 뿌리는 언제 어디서부터일까? 영국의 아이작 월튼의 조어대전이 있다면 국내 최초의 낚시글은 1670년 조선 헌종 11년에 집필한 것으로 확인되는 남구만의 조설이다. 우리가 조설에 주목하는 것은 우리나라의 첫 이론서이자 그것이 낚시를 대상으로 하기 때문이다. 약천집 28권에 수록돼 있는 조설은 총 1000여자의 한문으로 쓰여져 있는데 남구만이 이웃이 준 낚싯바늘과 낚싯대로 처음 낚시를 해보는 일화로 이야기가 시작된다. 역시 눈여겨볼 대목은 바로 낚시인의 덕목, 도에 대해 이야기하는 대목이다. 처음에는 누구나 그렇듯 뜻대로 고기를 낚지 못한다. 그때 지나가던 나그네들이 낚싯바늘의 잘못된 점과 기술상의 미비점을 지적하자 가르쳐줄 수 있는 것은 법이나 묘를 가르쳐주긴 어렵소. 굳이 가르쳐달라고 한다면 말하겠소. 그대는 내가 가르쳐준 법으로 아침 저녁으로 낚시를 들이워 정신을 가다듬고 뜻을 모아 오랜 동안 계속하면 몸에 배고 익숙해져서 손의 움직임이 자연스럽게 조절되고 마음도 저절로 터득하게 될 것이요. 이에 감탄한 남구만은 훌륭하도다 개개 말이여. 이 도를 미루어 나가면 어찌 다만 낚시질을 하는 데에만 적용되겠는가. 옛사람이 이르기를 작은 것으로서 큰 것을 깨우칠 수 있다고 했으니 어찌 이와 같은 것이 아니겠는가. 낚싯바늘, 낚싯대, 찌, 미끼 등의 낚시법을 수필 형식으로 담은 것은 물론 단순히 조법을 설명하는 데 그치지 않고 낚시를 하나의 철학적인 요소로 끌어올렸다.
그렇다고 우리나라의 낚시 저서가 단순히 낚시를 돌을 닦는 요소쯤으로 여긴 것은 아니다. 그중 서유구의 임원 경제지 중 전어지를 보면 우리 선조들의 빼어난 조법을 살펴볼 수 있다. 낚시에 관한 조법 설명으로 유조법 설명에서 물고기 입질을 새가 손바닥 위에 모이를 쪼는 것과 같다고 묘사한 것이나 설망처럼 생긴 주머니를 사용하여 고기를 유인하는 설명 등은 현재 우리나라에서만 행해지는 견지 낚시의 모습과 닮아 있는데 일반 대낚시하고 달리 줄 중심의 낚시라고 볼 수가 있습니다. 말하자면 지금 견지라는 것이 우리말로서 외짝 얼레라는 의미가 있습니다. 낚시 얼레는 보통 8모, 4모 이렇지만 이것은 2짝만 있는 외짝 얼레입니다. 그 견지에다가 낚시줄을 감고 바늘을 달아가지고 낚시를 하는 행위입니다. 흐르는 물에서 배를 타고 하거나 몸을 허리춤까지 담그고 행했다고 전해지는 견지 낚시는 겸재 정선이 그린 소요 정도 속에도 그 모습이 남아있다. 이 조그마한 낚싯배를 확대해보면 이처럼 얼레를 들고 낚시하는 모습을 볼 수 있다. 그 시절 그 얼레는 이러한 외짝 형태로 변하였다. 기존에 사용했던 얼레이자 낚싯대 역할을 하던 대나무는 잘 휘어지면서도 고기의 무게를 감당할 수 있는 플라스틱 소재 낚싯대로 바뀌었고 과거 영주실로 만들었던 낚싯줄은 나일론 줄이 되었다. 낚시 중에서 이 본인의 낚싯대보다 더 큰 고기를 잡을 수 있는 거는 견지 낚시가 유일하다고 보거든요. 이 짧은 낚싯대로 70cm 이상 되는 물고기를 잡을 수가 있죠. 강물의 흐름에 따라 채비를 흘려보냈다가 다시 감아들이고는 하는데 대상 어종은 누치와 끄리, 피라미 등이 주 대상 어종이다. 견지 낚시는 정지수에서는 할 수 없거든요. 멈춰있는 물에서는 할 수 없습니다. 물이 흘러야지 그 물살에 의해서 이 낚싯줄을 흘리면서 하는 낚시라 가지고 그 물살을 버티기 위해서는 이 웨이더 밑에 이렇게 펠트가 달린 이런 신발을 신고 이 신발을 신으면 뭐 이끼 있는 데서도 미끄러지지 않습니다. 펠트가 달린 신발을 신고 허리까지 오는 물속에 들어가면 좀 휩쓸리기가 쉬운데 거기서 물속에서 내 몸무게를 이렇게 지탱을 해가면서 버텨가면서 계속 이렇게 수동적으로 똑같은 행위를 반복해야 되는 낚시이기 때문에 솔직히 조금 지루한 맛도 있고 조금 육체적으로 조금 피곤한 맛도 있습니다. 하지만 그것 또한 뭐 견지 낚시의 뭐 매력 중에 하나가 아닐까 그렇게 생각합니다. 이들은 역사 속의 하나의 낚시 방식을 계승하기 위해 하는 것은 아니다. 영국의 플라이 낚시가 그러하듯 대자연 속에서 물속의 생명체를 끊임없이 탐구해 얻은 가장 능동적인 형태의 낚시 방법. 그 매력에 빠진 사람들이다. 물속 생명체와 인간의 200만 년 넘는 두뇌 싸움 낚시. 낚시하는 인류, 호모 하미오트는 시대에 따라 또 환경에 따라서 다양한 모습으로 변모해왔다. 태초에 생존을 위한 낚시가 있었고 문명의 발달과 함께 통치 수단으로서의 낚시 흔적도 찾아볼 수 있었다. 또한 특정 계층만이 향유하던 그들만의 놀이는 후대에 전해지며 누구나 쉽고 편하게 즐길 수 있는 레저이자 스포츠가 되었다. 우리는 왜 낚시를 하는가? 뭐 이 복잡한 이런 생각들이 없고 나오면 내 마음이 평온해지고 그냥 이 자연 보고 그만큼 힐링이 됩니다. 여가에 있었던 모든 과정을 다 잊어버리고 할 수 있으니까 가장 좋다. 배고프고 바람 불고 이렇지만 그래도 그 찌울림 하나의 그 내가 그 성취감 그런 것들이 그 낚시하시는 분들의 그 기본 마음이 아닌가 생각을 해. 그리고 이렇듯 저마다 다른 이유로
인간은 낚시를 한다. 누군가는 물고기를 잡기 위해, 또 다른 누군가는 대자연 속에 몸을 맡기고 휴식하기 위해서, 어떤 이는 자신의 장비와 실력을 검증하고, 또 다른 이는 그 어떤 보이지 않는 것을 쫓거나 내려놓기 위해 낚시를 한다. 그 이유가 무엇이든 낚시하는 이는 언제나 평화롭고 또 행복하다. 때문에 낚시는 신이 주신 지상 최대의 레크레이션. 그래서 낚시하는 인류, 호모 하미오타의 진화는 앞으로도 계속될 것이다.